Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 7 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing Jane Harrison's Aboriginal play titled Stolen. Right? It is about the plight of Aboriginal generation of children which went missing. It's not just missing, they were stolen from the parents. And the suffering of those Aboriginal children is narrated in this powerful play. And we are with the scene title, A Can of Peace. A Can of Peace. And who are the characters who are involved? In the particular scene, we have a very important character. The name of the character is Sandy. Okay, who is Sandy? Do you remember anything about Sandy, teachers? Running characters. The character who keeps on running, who feels that he is missing the family because of the welfare and the policy of the welfare government. Now, this man, he appears in the stage and he is really very, very angry. And he recalls to the audience, he recalls what happened in the past, how he got separated from the family, or what was the situation which made the family lose him அப்படிங்கிற விஷயத்த நமக்கு சொல்றாங்க. அப்போ நமக்கு வந்து ஸ்டேஜ் செட்டிங்கா என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the spotlight which is on Sandy and there is a can of peas. Peas-na என்ன teachers? What do you mean by peas in Tamil? Patani, sir. Okay, and the patani. அப்ப அந்த பட்டாணி கேன் ஒன்று அங்க இருக்கு, பச்சை பட்டாணி கேன் ஒன்று இருக்கு. அந்த பட்டாணி கேன் மேலையும் யார் மேலையும் ஃபோக்கஸ் இருக்கு? சாண்டி மேலையும் ஃபோக்கஸ் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாண்டி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா, he is building a pyramid of can, a very fragile structure, and then he kicks them over, symbolizing that everything has collapsed. And நமக்கு இந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா the sound of the rolling can is heard. இப்ப நமக்கு என்ன கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாண்டியுடைய ஃபேமிலி வந்து எப்படி வந்து சாண்டிய தொலைச்சாங்க, அல்லது அந்த வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் எதை காரணமா காட்டி சாண்டிய வந்து அவனுடைய ஃபேமிலியில இருந்து பிரிச்சாங்க, இதுதான் நமக்கு மெயினா காட்டுறாங்க. இப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, they are coming to check the quality of the food, and the quality of the food that was available in Sandy's house was expired food. In the one single unit of the expired can of peas, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, that was shown as a proof that the family was unfit to raise a child. வீட்டை வந்து சோதனை போட்டாங்க. சோதனை போடும்போது அதுல ஒரு கேன் வந்து அந்த பச்சை பட்டாணி இருந்தது, அது கொஞ்சம் டேட் கடந்து போனது. அதை வச்சு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த குடும்பத்தால இந்த பையனை வளர்க்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி they decided to take Sandy. This is what is presented there. Is the information clear? அப்போ என்ன சொல்றான், இந்த ஒரு கேனல என் வாழ்க்கை இப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இந்த சீன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான். Very, very powerful scene that speaks about how the welfare state probes into the lives of individual and causes lot of problem. ஐடியா புரிஞ்சுச்சா டீச்சர்? ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன சீன்ஸ் தான் இருக்கும். நான் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேட்டரி நோட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு கொடுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். Shall we move on to the next scene? Next scene is focusing on Jimmy. Who is Jimmy? ஞாபகம் இருக்கா Jimmy? He is in prison. He is in prison. Why is he in prison அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he is trying to fight against authority. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சீன்ல நம்ம ஜிம்மி என்ன பண்ண போறாருன்னா, he is going to steal cans, and when he steal cans he is laughing, and laughing is not the sign that he is successful in stealing, but he wants to show that he is defiant. நான் அத்தாரிட்டிக்கு எதிராக என்ன பாரு என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு காட்டுறது. அதே நேரத்துல
அவன் எதனால இப்படி பண்றான் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், நாட் பிகாஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டீல். பாருங்க நீ என்னுடைய லைஃப் இப்படி என்ன பண்ணிட்டீங்க, மோசமாக்கி விட்டீங்கல்ல, நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க அப்படின்னு தன்னுடைய எதிர்ப்பை காட்டுறதுக்காக. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா there are people who are shouting at him. Okay, they shout at him. இது வந்து ஏறக்குறைய ஒரு கடை தெருவுல நடக்கிற மாதிரி. அந்த கடை தெருவுல ஒரு ஒயிட் ஷாப்ல இவர் போய் திருடுற மாதிரியும் அவங்க வந்து அப்படி திருடும் பொழுது அங்க வாய்ஸ் வருது. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவனுடைய கலர் ஆஃப் த ஸ்கின், இவனுடைய ரேஷியல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வச்சு அவனை திட்டுறாங்க. மோசமா திட்டும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க போலீஸை கூப்பிட போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டுற மாதிரி நமக்கு ஒரு காட்சி அமைப்பு இருக்கு. அப்ப நமக்கு ஸ்பாட்லைட் எப்படி இருக்கு, அந்த லைட்டிங் செட்டப் அப்படின்னா ஜிம்மி வந்து இன் த ஆக்ட் ஆஃப் ஸ்டீலிங் அண்ட் அவன் ஸ்டீல் பண்றதா அப்படியே எக்ஸ்போஸ் பண்ற மாதிரி அந்த ஸ்பாட்லைட் வருது. ஏன் அப்ப எப்படி சார் அது தெரிய வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் உள்ள போகும்போது உருட்டுற சத்தம் கேட்குது. அந்த உருட்டுற சத்தத்துக்கு ஏத்து பின்னாடியில இருந்து ஒரு வாய்ஸ் வருது. இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கிளியர்? அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஒரு கேனை உருவும் போது நிறைய சத்தம் கேட்குது. அது கேட்டோன்னே ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி ஓடி போய் சிரிச்சுக்கிட்டு அவங்க எல்லாம் கத்துறாங்க, டேய் மோசமானவனே அப்படி இப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது ஓகே இவன் வந்து என்ன பண்றான், சிரிச்சுக்கிட்டே ஓடி வர்றான். ஓடி வரும் பொழுது இவன் ஓடி வந்து தன்னுடைய பெட்டில் படுத்துக்கிறான். இப்படிதான் சீன் அமைக்கப்படுது. The voice of the people there is a sign that how people are having racial prejudice. And Jimmy's laughter இந்த சீன்ல நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு காட்சிப்படுத்தலாம் வச்சிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, it is a kind of defiance against authority, not because he feels very confident, because he feels powerless before authority. அப்ப அந்த பவர்லெஸ்னஸ் நம்ம எப்படி காட்ட முடியும்? ஒன்னு அழுகை மூலியமா காட்ட முடியும், இன்னொன்னு ஒரு விதமான சிரிப்பு மூலியமா காட்ட முடியும். அப்ப அந்த சீன்ல ஜிம்மி எப்படிப்பட்ட மைண்ட் செட்ல இருக்கிறான், எவ்வளவு ட்ரபிள்டா இருக்கிறான் அப்படின்னு நமக்கு காட்சிப்படுத்துறாங்க. அவ்வளவுதான் அந்த சீன். Shall we move on to the next scene, teachers? Okay, next scene is titled Lineup 3. இப்போ the story moves to the childhood days of Jimmy. Okay, childhood days of Jimmy, and we have lineup. Lineup நாவே நம்ம என்னன்னு சொன்னோம்? What is lineup? யாராவது சொல்லுங்களேன் பாப்போம். The act of making the children stand in a parade for the families to visit them. புரியுதுங்களா? இப்ப அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அடாப்ஷன் சென்டர்ல இருக்கிறாங்க. அப்ப எல்லா குழந்தைகளையும் ஒரு கமாண்ட் வருது, லைன் அப் அப்படிங்கும் போது ரோல் கால் மாதிரி வருது. அந்த அத்தாரிட்டி இஸ் கிவிங் தெம் தட் ரோல் கால். உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாமே ரொம்ப இன்னசென்ட்டா இந்த இடத்துல இருந்து வேற ஒரு நல்ல இடத்திற்கு நாம் போவோம், அங்க நல்லா நம்ம வாழ்ந்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் ஹோப்ஃபுல்லா நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இதுல பர்டிகுலர்லி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு மைண்ட் செட் இருக்கு. அதுல ஜிம்மி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ரொம்ப இன்னசென்ட்டா இருந்திருக்கான், ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லா இருக்கான். எதை பத்தி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஒயிட் ஃபேமிலிஸ் இங்க வர்றாங்க, இந்த ஒயிட் ஃபேமிலிஸ் நம்ம நல்லா பாத்துக்க போறாங்க, நமக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து பாத்துக்க போறாங்க, அப்புறம் கொண்டு வந்து நம்மளை இங்க விடுவாங்க, அப்போ எப்பப்ப நம்ம தேவைப்படுவோமோ அப்பெல்லாம் நம்மளை வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறார். அப்ப என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஆர்ஃபனேஜ்லன்னு வச்சுக்கோங்க, அல்லது ஒரு அடாப்ஷன் சென்டர்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஹோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஹோம்ல சாப்பாடு நல்லா இல்ல, ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா இல்ல. அதனால ஜிம்மி வந்து இஸ் வித் ஹோப் தட் த upcoming white family will give him all the comfort of life. அவனுக்கு உண்மை தெரியல, இவனை அந்த குடும்பங்கள் அவன் நினைக்கிற மாதிரி பாத்துக்க போறது இல்ல அப்படின்னு யாருக்கு தெரியறது இல்ல, ஜிம்மிக்கு தெரிய போறது இல்ல. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு கேர்ள் சைல்டு இருக்கா. யார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான கேர்ள் சைல்டு? எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான கேர்ள் சைல்டு யாரு? ஷர்லி. இந்த ஷர்லி எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம்? ஏன்னா நம்ம ரொம்ப லென்த்தியா போயிட்டு இருக்கு, அதனால அப்பப்ப நீங்க ஏதாவது இன்டராக்ட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். She is a senior there
and we know that Shirley represents the Aboriginal community whose children are stolen regularly. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான். பிற்காலத்தில் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து என்ன பண்ண போறாங்க, ஒரே ஒரு பெண்ணை தவிர மற்ற எல்லா குழந்தைகளும் அவரிடமிருந்து பிரிக்க போறாங்க. அவருடைய பேரை குழந்தைகளும் அவரிடமிருந்து பறிக்கப்பட போகின்றன. அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர். அவர் கொஞ்சம் சீனியர், கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. இந்த லைன் அப் செரிமனியை பத்தி ரியாலிட்டி யாருக்கு தெரியும்? ஷேர்லிக்கு தெரியும். அப்ப அவ என்ன பண்றா, ஜிம்மி வந்து ரொம்ப துருதுருன்னு இருக்கான், ரொம்ப ஆவலா குதிச்சுட்டு நிக்கிறான். ஏய் நான் போக போறேன் அப்படின்ட்டு. ஆனா ஷேர்லி என்ன சொல்றா, டேய் வேணாண்டா, அப்படி போனீங்கன்னா மாட்டிக்கோடா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவ மறைமுகமா சொல்ல பாக்குறா. ஆனா அவன் கேட்கிற மாதிரி இல்ல. அதே நேரத்துல இன்னொரு சைல்டு வந்து she is the regularly the object of abuse. யாரு? Often chosen girl who is chosen, taken out and then abused. யார் அந்த child? ரூபி. The child is Ruby. இப்ப இந்த ரூபி பாத்தீங்கன்னா பழைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ்னால ரொம்ப பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லாம she appears wooden and stiff. அப்படின்னா ரொம்ப அப்படியே இறுக்கமாக இருக்கிறாள். அண்ட் அவ வந்து பயப்படுற மாதிரி இருக்கிறா. ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸை மறக்க முடியாம அவ தவித்து கொண்டு இருக்கிறாள். அப்படியே கொஞ்சம் விட்ரானா இருக்கக்கூடிய கேரக்டர். அவ பாத்தீங்கன்னா வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அங்க நின்றுட்டு இருக்கிறார். அதே நேரத்துல சாண்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர். இந்த சாண்டி வந்துதான் வீட்டுல அந்த வீட்டை விட்டு பிரிஞ்சு வந்து தப்பிச்சு எப்படியாவது ஓடுனா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கக்கூடிய கேரக்டர். அவ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயத்துல உறைஞ்சு போயிருக்கிறான். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா நம்மளை சூஸ் பண்ணி இந்த ஒயிட் ஃபேமிலிஸ் கொண்டு போனா எப்படி நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுவாங்களோ. ஓகே, அதே நேரத்துல நம்ம ஆன் என்ன பண்ண, என்ன மாதிரி கேர்ள் வந்து ஆன் ஒரு நல்ல ஒயிட் ஸ்கின்டு கேர்ள். அண்ட் அவ வந்து சக்குன்னு ஒரு ஒயிட் ஃபேமிலி வந்து ஈஸியா அவளை கொத்திட்டு போயிடலாம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேர்ள். அதனால அவ என்ன பண்றா, போக விருப்பம் இல்லாம தன்னுடைய ஃபேஸை வந்து எப்படியெல்லாம் டர்ட் பண்ணணுமோ she picks her nose and dirts her face and வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் விட்டுறானா undesirables for selection மாதிரி தன்னை பிரசன்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. இது எல்லாமே நடக்குது. Now we come to know that the bell signals and the children are lining up for selection and the white families are visiting. ஏறக்குறைய அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா சில்ட்ரனுடைய மைண்ட் செட்டும் என்ன அப்படின்னா, it is filled with fear. They are unwilling for the exercise but they have to cooperate. Are you there, teachers? They are unwilling to cooperate but வேற வழி கிடையாது, அங்கதான் இருந்தாகணும். நம்ம ஜிம்மிக்கு மட்டும் இதெல்லாம் தெரியாது. அவன் என்ன சொல்றான், போவோம் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் ஜாலியா ஜமாய் பண்ணலாம் நினைக்கிறான். ஆனா மற்றவர்களுக்கு எல்லாமே என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும். Is the information clear, teachers? ஆனா நமக்கு என்ன தெரியுது, இந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா we find that Jimmy is hopeful but at the end he is not selected. Okay, he is not selected. Who is selected அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லல. He is not selected. அதனால கொஞ்சம் அப்செட்டா அவன் வந்து பெட்ல படுத்துட்டு என்ன பண்றான், he is dreaming of being chosen and cared for by some white family. அதுதான் அவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். அது நடக்கல அப்படிங்கறதுனால தான் அவன் என்ன பண்றான், ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகி ரொம்ப ரூடா மாறுறான். Are you with me, teachers? Did you understand? Did you get that idea? We'll break here and we will resume, teachers. உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருக்கா இங்க?